वेलकम एवरीवन मु मिहिर सार आपण समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊे विज्ञान रही चमत्कार दुनिया को। तो पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे अणुजीवर प्रकार गुडी को जानिथिले। अणुजीवर चारोटी प्रकार बोली आमे जानिथिले। प्रथमटी हला बीजाणु, द्वितीयटी हला आदि प्राणी, तृतीयटी हला कवक एवं चतुर्थटी हला शैवाल। एभली भाव में आम चारि भाग में ताकू विभक्त करथिले। ता सहित आम तांकू देखिबार उपाय मध्य जानिथिले जे तांकू आम माइक्रोस्कोप अंडर रे देखि पारिबा। तो तार विभिन्न उदाहरण मध्य आम जानि पारिथिले। आ गुटे मु प्रश्न पचारिथिली जे आम अणुजीव को छाड़ी जो चारि प्रकार अछंती ताकू छाड़ी आम अन्य को जीव को मध्य देखि पारु नाही कि अणुवीक्षण यंत्र बिना साहाय्य आमे तांकू देखि पारु नाहु कि बोली मु प्रश्न करथिली। आ ताकू आमे किभली देखिबा बा किभली आमे जानिबा ता विषय रे आज ए क्लासटा आमे देखिबा। आ से माने किभली भाबरे आम सहित संपर्क स्थापन करि रहिचंती, आम चतुष्पार्श्व रे रहिचंती से विषय रे आमे जानिबा। चलो आरंभ करिबा। तो चतुर्थ भागरे जो चारि भागरे जो विभक्त करा हेची अणुजीव को ता छड़ा आउ गोटे भी अच्छी जहाँकि अति क्षुद्र और अणकोशीय ताकू आमे कही थाऊ भूताणु। एठी तुमे देखि पारुथो पिला माने भूताणु। एई जो भूताणुर चित्र तुमे देखि पारुछो या को कहा जाए बैक्टीरियोफेज। कोन बैक्टीरियोफेज तार अर्थ होची बैक्टीरिया को खाइला वाला। तो बैक्टीरियोफेज बोली यहाँ को कहा जाए। यहाँ को पिला माने आमे बहुत जो अछंती जीव विज्ञानी माने ता से माने कहंती जे जो भूताणु गुड़िक अछंती से माने जीवित नुहे किंबा मृत नुहंती। से माने गोटे गोटे होस्ट सेल पाइला परे से माने ता भीतर को जानती, ताकू संक्रमित करंती, रोग सृष्टि करंती। जे पर्यंत से माने कोनोसी गोटे जीवंत कोष पाई नाहंती से पर्यंत परिवेश रे घुरी बुलंती और से मानकर कोनोसी जीवनर अस्तित्व न थाए। तेणु ताहांकू भूताणु को आमे सजीव किंबा निर्जीव बोली कहा जाई पारिबो नाही बोली बहुत गुड़ाए जीव विज्ञानी माने मत प्रकाश करंती। तो एटा हेउची भूताणु जे कि जीवंत कोष रे प्रवेश कले माने बहुगुणित होइथांती। जीवंत कोष बाहर से मानकर कोनोसी अस्तित्व न थाए। उद्भिद प्राणी और बीजाणु को संक्रमित करि पारंती और रोग सृष्टि करंती। तो पिला माने चलो एबे आमे से माने आम सहित किभली भाबे संपर्क स्थापन करंती किमा आम जीवन को किभली प्रभावित करंती से विषय रे आमे जानिबा। आमे कोन अन्य स्थान रे मध्य अणुजीव पाई पारिबो? हाँ, आमे सबु जगह रे अणुजीव पाई पारिबा। जेभली आमे आगुरु कहिचे जे पढिचे जे अणुजीव माने पानी, पवन, वायु, खाद्य पदार्थ इत्यादि सबु स्थान रे रही पारंती। से माने सर्वत्र व्यापक होतंती सबु जगह रे। आमे जेउ जगह रे भी आमे छुईले तमे जेउ जगह रे छुईच मध्य से जगह रे भी बहुत गुड़े अणुजीव अछंती। से माने खाद्य संस्पर्श रे आसंती। तुम पिला माने बेले बेले देखिथबो कोनोसी जदि फल को आमे बाहर रखी देबा तो से किछि समय परे कोन होए पची सड़ी जाए। बिना फ्रिज रे आमे जदि रखी देबा तो सड़ी जाए, पची जाए। ता ऊपर तुमे ये भलिया तुला भलिया किछि जिनिस धला धला जिनिस तुमे देखिबा को पाइबो। से सब होची गुटे प्रकार अणुजीव। से माने कोठु आसिले? से माने सबु आडे व्याप्त हेई अछंती। तुमे उद्भिदर पत्र, कांड, मूल किंबा अन्य कोनोसी अंशर पृष्ठ अनुसंधान करबा पई तो फोल्डस्कोप किंबा माइक्रोस्कोप व्यवहार करी अणुजीव मानकू देखि परिबा। मैं अणुजीव मानकू देखिबा पई सब बेले माइक्रोस्कोप किंबा फोल्डस्कोप रो व्यवहार करि पाइबा। तापरे एठी देखो दीटी पिला माने अछंती, दीटी पिला अछंती, गुटे झियो गुटे पुओ अछि। से माने निज निज मध्य रे कथा लागुछंती। जे कोन कथा लागुछन देखिला? से झियोटा कहूची कोन जे सूक्ष्म जीव माने आचार किंबा मुरुबा को संक्रमित करंती नाही। काहे के मुरुबा माने हेउची पिले मुढी। एटू मुढी को मुरुबा बोली
ଲେଖାହେଇଛି ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ିକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ହେଇଥାଇପାରେ ତାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ଅଧିକ ଥାଏ ସେଠାରେ ଏହି ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଚାର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଉଛେ, ତେଲ ପକାଉଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଯେଉଁ ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅଛି ମିଳୁଥିବା ବେଲେ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଯେପରିକି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ, ତୁଷାର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛ କି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତନଳୀ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ତାହା ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଳୀ ଅଛି ଅନ୍ତନଳୀ, ଗୋଟେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଅନ୍ତନଳୀ ଅଛି। ସେହି ଅନ୍ତନଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁଜୀବ ରହେ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଇ କୋଲି ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ଇ କୋଲି। ତ ଇ କୋଲିର କାମ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଖାଇ ଆମକୁ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବ? ଭିଟାମିନ୍ B12। କ'ଣ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସାରଣୀରେ ଯେଭଳି ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର, ନିୟମିତାକାର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଆସ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆସ ଏଠି ଜାଣିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଆସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ମାଟିରେ ପୂରଣ କର। ବଗିଚା ମାଟି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଅ, ତା ଉପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖ ଓ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବା ରଖିଦିଅ, ସେହିପରି ଭାବେ ରଖିଦିଅ। 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପରିବା ଚୋପା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପରିବା ଚୋପା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତା କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ତା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଉର୍ବରକ ବା ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସବୁଜ ସାର, ଉର୍ବରକ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଖତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଭଳି ଭାବେ ମାଟି, ଆମେ ତ କେବଳ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ସେଇଠି ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାଟିଟା ପୋତିଥିଲେ, ତଳେ ଥିଲା ମାଟି ଏବଂ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ସ୍ତର ଥିଲା। କିଭଳି ଭାବେ ତାହା ପରିଣତ ହେଲା? ତ ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ କବକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରଳ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉର୍ବରକ ସାର ବା ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଖତ ତିଆରିରେ, ଉର୍ବରକ ସାର ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆମ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 2ଟି କାମ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାମଟି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଖତ ପାଇପାରିଥାଉ ବା ଉର୍ବରକ ଖତ ଆମେ ପାଇପାରିଥାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ? ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ବିଖଣ୍ଡନ କରି, ତାକୁ ଅପଘଟନ କରି, ଘଟିତ କରି, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ, ତାକୁ ଖରାପ କରି, ତାମାନେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ 2ଟି କାମ ଆମକୁ
ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ହିସାବରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, କ୍ଷେତରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ବି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ବେଦରେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ। ସତ୍ତା ମାନେ ଜୀବକୁ ସେ ବୁଝେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କୃମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ, ବା ତୁମେ ଜିଆ କହିପାର, ତାପରେ ତୁମେ ଭର୍ମିର ଯେଉଁ କୀଟ ଥାଏ ତାକୁ କହିପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନେ ଯାହାକି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃମି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅପଘଟକ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ? ଅପଘଟକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସରଳୀକୃତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶବିଶେଷ କିମ୍ବା ଫଳ ପନିପରିବାର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକରୀ ଜୀବାଣୁମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଳ ଯଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନେ ଅପଘଟନ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଅଣୁଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଅପଘଟିତ କରି ତାକୁ କରନ୍ତି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଖତ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯେବେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବ ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। এই କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଶୁଣିଥିବ, ତୁମ ବାଡ଼ି ପଟେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କେତେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ବି କିଛି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ। ସେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବୀଜାଣୁ କବକମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋବର ତାଙ୍କୁ ଦେଉ ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହିଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ, କେତେକାଂଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଗୋବରଟା ବାହାରିଥିଲା, ଇଂରେଜ କାଳର କଥା ଏଟା ପିଲାମାନେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ସେ ସମୟରେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ନା, ତ ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଭାବରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ
ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଇଂରେଜ କାଳରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉ, ତେଲର ଘନତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ଉପରେ ଭାସେ, ତେଲଟା ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ। ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହୁଏ। ତ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୀଜାଣୁଟି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ନାଁରେ ପେଟେଣ୍ଟ କରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ ସେ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପେଟେଣ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ସେଟା ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପେଟେଣ୍ଟ କରେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭାସୁଛି ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ, ତୁମେ ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ। ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ କିଭଳି ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କିଭଳି ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 2ଟି ପାତ୍ର କ ଓ ଖ ନିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନିଅ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଚିନି ନିଅ ଏବଂ କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ପକାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଅ। ତ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର କ'ଣ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତେବେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କବକ, ଯାହାକି ଅଣୁଜୀବର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଇଷ୍ଟ ପାଉଡରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ପାଉରୁଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପାଉଡର ଯିଏକି କବକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ? କବକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଆସେ, କବକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଏ। କବକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। ଖରେ ଇଷ୍ଟ ପକାଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ମଇଦାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚକଟି ନରମ କର। ନରମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛ ଦେଖ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକଟା ହେଇଥିବା ମଇଦା ପରିମାଣ, ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ତ ଏଇଥିର ମୁଁ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଇଦାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଟା ପକାଇଥିବା, ସେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ତ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମଇଦା ଅଛି ଆଉ ଚିନି ଅଛି, ତାର ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଇଷ୍ଟର ଭୂମିକା ଏଇଠି କ'ଣ? ତ ଇଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆମେ ପକାଇଲେ, ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ପାଉରୁଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଇଷ୍ଟ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କବକ ଯିଏକି ମଇଦାକୁ ଖାଇ ଚିନିର ପରିମାଣ, ମଇଦା ଚିନି ସହିତ ମିଶି ମଇଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ନିର୍ଗତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରିଲା, ମଇଦାକୁ ସେ ଫୁଲେଇକି ରଖିଲା, ତାକୁ ଫୁଲିକି ରହିବ, ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ତ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଅଣୁଜୀବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହାକୁ ହେଲା, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁ ପିଲାମାନେ କିଣ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ'ଣ, ତ ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ ସେ କରିବ। ଆଲକୋହଲ ମାନେ ହେଉଛି ମଦ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସେ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି
ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିण्ମण बा आमे ईस्ट व्यतीत अन्य भी जिनिस कह आम लाक्टोबासिलस जो अच्छी सेटा दही रे मिलुथबा एक अणुजीव से मध्य एही भलिया किण्मण करे। किण्मण माने होची फर्मेंटेशन। तो पखाळरू दही इडली डोसा पिठौ प्रस्तुत बेले ए सबु जिनिस को मुसमुसिया करिवा पाई पिठार ताकू तामने स्पंजी करिवा पाई ए सबु जिनिस व्यवहार करा जाई थाए। खाद्य रे सेमानकर व्यवहार करा जाउची अणुजीव मानकु कोन करा होची खाद्य रे व्यवहार करा जाउची। देखो पिला माने एही प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल निर्गत होइताए या फोटोका होई नरम एवं हालुका करी थाए। एहाकू सुरासार आल्कोहल उत्पादन करे जो चटका होइतवा मैदारू किछि गंध आसीता जो गंधटा आसिला सेटा आल्कोहल बा तुम मदर मद कहि परिबानी कि आल्कोहल सुरासार बोली ता कहा जाय सेटार सेही गंधटा अछि। एक जातीय बाउंस एक जातीय बीजाणु बाउंस गछारू करडी प्रस्तुत रे किण्मण प्रक्रिया रे मध्य अंशग्रहण करि थाए। करडी सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुति रे व्यवहार होई थाए। करडी विषय तो समस्त जानिथिबो करडी गुटे अछि आउ एपटे हेणुआ मध्य बोली कहा जाय जे माने जानिथिबा मते कमेंट करबो हेणुआ बा करडी जो कहा जाउची से किभली बा व्यवहार करा जाय कोठू तयारी हुए तो जहा जे माने जानिछो से माने मते कमेंट करी जणेबो। तो आस प्रस्तुति करबा गुटे जिंस अछि पिला माने एठी दुईटी छोट कागज पत्र नियो से गुडी को क और ख भाव रे नामकरण कर। पात्र क रे उषुम क्षीर और पात्र ख रे ठंडा क्षीर नियो एवं प्रत्येक पात्र रे गोटे चामच दही मिसाओ। एक चामच व्यवहार करी भल भाव रे गोले दियो। उभय पात्र को घोड़े दियो। पात्र क को एक गरम स्थान रे और ख को रेफ्रिजरेटर परि एक ठंडा स्थान रे रख। काच पात्र रे परिवर्तन गुड़िक लक्ष्य कर। तुमर पूर्वानुमान और पर्यवेक्षण सारणी 2.4 रे लेख। तो पिला माने आमे कोन करबा प्रथमे दीटा जगह रे गोटे जगह रे उषुम क्षीर आ गोटे जगह रे ठंडा क्षीर नेबा एवं उभय पात्र रे आमे दही गोटे गोटे चामच व्यवहार करबा। ताकू भल कि गोली गोटे को फ्रीजर भितरे रेफ्रिजरेटर भितरे आ गोटे को पात्र को गरम स्थान रे रखिबा। किछि गोटे राति सारा रखि सारला परे ताकू सकाळु उठी देखिबा ताकू पर्यवेक्षण करबा। तो पर्यवेक्षण कर सारला परे कोन सबु तार उत्तर आसीबो कोन सबु तयारी हेतिबो बा कोन परिवर्तन हेतिबो से सबु विषय रे आमे नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा। तो आज क्लास रे आमे कोन आलोचना कले पिला माने आमे आलोचना कले जे अणुजीव व्यतीत एक अन्य मध्य अणुजीव अछि जो 4टी प्रकार छाड़ी की ता हेउची भूताणु ताकू भाइरस मध्य बोली कहा जाए। तापरे से माने आम खाद्य रे बा खाद्य जो काकू प्रभाव किभली भाबे प्रकाई थांती। प्रथमे आमे जानिला जे से माने उत्तम पोषक युक्त आम पई माटी तयारी करंती आ ता बाहरे से माने आमको साहाय्य करंती आम परिवेश को स्वच्छ रखिबारे। तापरे आमे गोबर गैस विषय रे जानिले। तापरे वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती विषय रे जानिले जे से एपरि एक अणुजीव को आविष्कार करछंती जहा पानी उपरे थिबा तेल को स्वच्छ करिवारे सहाय्य करे। तापरे आमे अणुजीव खाद्य विषय रे जानिले। ईस्ट पाउडर विषय रे जानिले। ईस्ट रो व्यवहार विषय रे जानिले। ईस्ट खाद्य खाई से कौन करे ताहा जानिले। तापरे आमे किण्मण प्रक्रिया मध्य जानिले। तुम मानकु जदि कोनोसी जगह रे डाउट आसे किछि द्वंद्व हुए तबे मते कमेंट जणिबो मु आउ थरे तुम मानकु डाउट क्लियर कर देई पारिबे। तापरे पिला माने आमे गोटे प्रस्तुति करिवा कार्य करिले जो थरे कि क्षीर एवं दही को मिसाई आमे गरम पात्र और रेफ्रिजरेटर रे गरम स्थान रे एवं रेफ्रिजरेटर रे रखिले राति सारा पाई आ ताकू पर्यवेक्षण करबा पई छाडिले। एटा तुम मानक पई कार्य आशा करूची तुमे माने भल कि बुझी पारुथबो और जहाँ भी जार कोनोसी प्रॉब्लम हुए तो मते बिना द्वंद्व रे विदाउट एनी हेजिटेशन तुमे मते कमेंट करि परिबो मु तार रिप्लाई करि देबे। तो अधिकरू अधिक जोड़ी हो यही चैनल सहित लाइक कर सब्सक्राइब कर और कमेंट कर
आउ तुम मानक पई ही आमे समर्पित हेकी अछु। आउ आजि पई एतिकी, काली पुणी आस प्रस्तुति करबाठू स्टार्ट करबा नेक्स्ट क्लास रे। सेते पर्यंत मते विदाय दियो। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद।